Now, today we are going to see the unit parallelogram. In this unit, we have to learn about verification and application of the properties of parallelogram. Okay. Now let us recall. Parallelogram. What is the definition of parallelogram? First of all, we have to see the definition of parallelogram. A quadrilateral having opposite sides parallel is called a parallelogram. What is important here? Opposite sides of the quadrilateral should be parallel to each other. That means in this case we have shown the figure ABCD is a quadrilateral. In this quadrilateral, if side AB is parallel to side BC and side BC is parallel to side AD, then and then only we can say that quadrilateral ABCD is a parallelogram. Then what are the properties of parallelogram? First property is measures of opposite angles of parallelogram are equal, means opposite angles are congruent. म्हणजे opposite angles असे congruent असतात. In this diagram, angle A is congruent to angle C and angle B is congruent to angle D. That means you can introduce here. आपण इथे काय दाखवू शकतो डायग्राम मध्ये आणखी these sides are opposite sides, so we can show by the same notation. These are congruent sides, okay, and angle A is congruent to angle C. Similarly, angle B is congruent to angle D. By same notation, if we show, then we can say that these are congruent angles, okay. Lengths of opposite sides are equal, means opposite sides are congruent. ते नाही म्हटलं तरी चालतं, कारण का दॅट प्रॉपर्टी इज इन्क्लुडेड इन द डेफिनेशनमध्येच ती प्रॉपर्टी इन्क्लूड केलेली आहे. त्यामुळे ती प्रॉपर्टीचा विचार नाही केला तरी चालतं, बिकॉज अपोजिट साईड्स आर पॅरलल. नुसते पॅरलल आहेत आणि त्या कॉन्ग्रुएंट सुद्धा असतात. अपोजिट साईड्स आर ऑल्सो पॅरलल अँड दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. थर्ड वन इज डायगोनल्स ऑफ पॅरलोग्राम बायसेक्ट इच अदर. पॅरलोग्रामचे जे डायगोनल्स आहेत ते काय करतात, एकमेकांना बायसेक्ट करतात. बायसेक्ट करणं म्हणजे काय, दोन समान भाग करणे. दे बायसेक्ट इच अदर. एकमेकांना बायसेक्ट करतात म्हणजे दोन समान भाग करतात. याचा अर्थ काय होतो तो विचार घेऊ आपण. याचा अर्थ काय होतो, हे जे डायगोनल्स आहेत, इफ यू टेक द डायगोनल ESC and diagonal BD, these are the two diagonals in quadrilateral ABCD. they bisect each other. Bisect म्हणजे दोन समान भाग करतात. याचा अर्थ काय झाला, सपोज diagonal AC and diagonal BC cuts at point O, then AO is congruent to OC and BO is congruent to OD. that means they bisect each other. दोन समान भाग करतात. आलं लक्षात, दोन समान भाग करतात म्हणजे they bisect each other, okay. Next property is adjacent angles of parallelogram are supplementary. Supplementary angles means the sum of the angle. If it is 180 degree, then we say that those angles are supplementary. That means in this case, angle A and angle B are supplementary. Angle A and angle B are supplementary because these are adjacent angles. किंवा angle A and angle D are supplementary. म्हणजेच आपल्याला काय म्हणता येईल, angle A प्लस मेजर angle B is equal to 180 degree. किंवा असंही म्हणता येईल angle B प्लस angle C is equal to 180 degree. लगतचे जे कोण आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, adjacent angles म्हणतो. and these adjacent angles are supplementary म्हणजे त्याच्या कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते, 180 degree असते. सॅम्पल एक्झाम्पल यू आर गिवन. लेट अस सी. quadrilateral PQRS is a parallelogram. Parallelogram दिलेला आहे. T is the point of intersection of its diagonals. Referring the figure, write the answers of questions given below. आता आपल्याला प्रश्न विचारले त्याचे उत्तर द्यायचे. फर्स्ट वन इज इफ लेंथ PS is equal to 5.4 cm, then length QR. PS आता जर आपण पाहिलं, PS च्या अपोजिट साइड विचारलेली आपल्याला फाइंड आउट करायला QR. दॅट मीन्स PS and QR are opposite sides, so they should be congruent. म्हणजे length QR should be 5.4 cm. Second one is length TS is equal to 3.5 cm. TS आपण पाहिलं तर काय आहे, तो डायगोनलचा एक बाजू दिलेली आहे TS, TM मिड पॉईंट पासून. म्हणजेच QS जर आपल्याला काढायचं असेल तर QS त्याच्यात दुप्पट असणार. 3.5 × 2 is equal to 7.
In parallelogram PQRS, if measure angle QRS equal to 180, 118 अंश दिलेला आहे, देन मेजर अँगल QPS आपल्याला दिलाय कोणता QRS दिलाय QRS आणि विचारलाय कोणता QPS, त्याच्या अपोजिट अँगल विचारलेला आहे. अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दॅट मीन्स अँगल QPS also should be equal to 118 degree. In parallelogram PQRS, if measure angle SRP is equal to 72, SRP 72 दिलेला आहे, SRP 72 दिलेला आहे आणि विचारलं काय मेजर अँगल RPQ विचारलेला आहे. आता इफ यू सी द मेजर अँगल, इकडे लक्ष द्या नीट, if you see these angles, this angle we are given and we have to find this angle. Now these two angles are if you see they are vertically opposite angles, okay. They are not vertically opposite angle. These angles are called as, त्याला व्युत्क्रम कोण म्हणतो आपण, alternate angles. They are alternate angles because parallel lines intersect each other. QR हा ट्रान्सव्हर्सल समजायचा, PQ is parallel to SR, and if you consider PR as transversal, then angle PRS and angle QPS, these two angles are alternate angles, and alternate angles are congruent. So by alternate angle test, these two angles are congruent to each other. Hence we can say that also angle QPR is equal to 72 degree. Okay. आता आपल्याला आन्सर दिलेले ते आपण वाचूया. आपण जसं डिस्कशन केलं त्याप्रमाणे आहे तर पाहूया. इन पॅरलोग्राम PQRS, length QR is equal to length PS is equal to 5.4 centimeter. Reason the opposite sides are congruent. Okay, we have seen this. Length QS is equal to 2 into length TS, that is equal to 2 into 3.5, which is equal to 7 centimeter. Also we have seen this. इथं कारण दिले आपल्याला, diagonals bisect each other. Second one is angle QPS is equal to angle QRS is equal to 118 degree. Opposite angles are congruent. And third one is measure angle RPQ is equal to measure angle SRP is equal to 72 degree. Alternate angles are congruent to each other. Okay. आता एक्सरसाइज दिला आहे तो एक्सरसाइज तुम्ही सॉल्व करायचा. जर आपण डिस्कशन करू, आपल्याला WXYZ पॅरलोग्राम दिलेला आहे. O is the point of intersection of its diagonal. Referring the figure, write the following answers. Okay. If length WZ is equal to 4.5 centimeter, then length XY, WZ दिलेला आहे आपल्याला, XY काढायला सांगितलेलं आहे. दोन्ही सेम येतील बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पॅरलोग्राम. ओके, म्हणजे XY काय येईल 4.5 येईल. लेंथ WO इज इक्वल टू 3.5, देन लेंथ YO विचारलेलं आहे बिकॉज द डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. सो WO इज इक्वल टू YO इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर. पुढे रिझन काय लिहायचं, डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. थर्ड वन लेंथ YZ इज इक्वल टू 8.2, then length XW. Also these are the two opposite sides of parallelogram and they are congruent to each other, so length XW is also equal to 8.2 centimeter. If length OX is equal to 6 centimeter, then length OZ is equal to, also the diagonals bisect each other, so OZ is equal to OX is equal to 6 centimeter. And last one we are asked, if measure angle WZY is equal to 120, WZY is 120 असेल, then find angle WXY. These are opposite angles to each other, that means as WZY is equal to 120 degree, then measure angle WXY is also equal to 120 degree. Okay, तर ह्या लिंक दिलेल्या आहेत त्या पाहायच्या. नाउ लेट अस से अनदर टाइप ऑफ quadrilateral, trapezium and kite. Trapezium and kite, we have to verify and apply the properties of trapezium and kites. Let us recall what is the definition of trapezium. Trapezium म्हणजे काय, if only one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then it is called trapezium. जर दिलेल्या चौकोनाचे एकच फक्त पेअर जर पॅरलल असेल, ऑपोजिटच असते, पॅरलल असेल ॲडजसंट पेअर पॅरलल येऊ शकत नाही. इफ ओनली वन पेअर इज पॅरलल टू each other, then
दॅट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज ट्रॅपेझियम. त्याला आपण ट्रॅपेझियम असं म्हणतो. इथं आपल्याला दाखवलेलं आहे, इथं WZ आणि XY ही पॅरलल दाखवलेलं आहे आणि WX आणि ZY ही नॉन पॅरलल साईड. ओके. इन ट्रॅपेझियम अँगल्स इन्क्लुडिंग अ नॉन पॅरलल साईड आर सप्लिमेंटरी. दस टू पेअर्स ऑफ अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. दोन पेअर अँगलच्या सप्लिमेंटरी असं म्हणजे इथं जर आपण पाहिलं तर कोणत्या येतील, ZWY अँड अँगल WXY आर सप्लिमेंटरी. ही एक पेअर झाली आणि दुसरी पेअर झाली WZY आणि XYZ. या ज्या दोन पेअर आहेत त्या सप्लिमेंटरी असतील. ओके. सॅम्पल एक्झाम्पल दिलं आपल्याला. इन अ ट्रॅपेझियम WZYX साइड WZ अँड साइड XY are parallel side. Okay. State the pair of non-parallel sides. Non-parallel sides कोणते आहेत, साइड WX आणि ZY हे non-parallel sides. ओके. आता काईट हा पुढचा प्रकार आहे. काईट म्हणजे पतंग. जसं इंग्लिशमध्ये काईट या शब्दाचा अर्थ पतंग होतो, तसंच जॉमेट्रीमध्ये सुद्धा काईट या शब्दाचा अर्थ पतंगच होतो. नीट लक्षात घ्या. इफ वन डायगोनल इज अ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काईट. जर एक डायगोनल दुसऱ्या डायगोनलचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर जर असेल तर त्या क्वाड्रिलेटरच्या टाईपला आपण काईट म्हणतो. पण एक लक्षात घ्या, इफ वी कन्सिडर द रोम्बस, इन रोम्बस ऑल्सो वन डायगोनल कट्स द अदर बट रोम्बस इज नॉट अ काईट. थोडासा डेफिनेशनमध्ये थोडासा चेंज आहे, नीट लक्षात घ्या. रोम्बस इज नॉट अ टाईप ऑफ काईट बिकॉज इन रोम्बस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. बट इन दिस केस इफ वी कन्सिडर द काईट, त्याच्या दोनच्या पुढच्या साईड्स आहेत दे आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर आणि रिमेनिंग टू ॲडजस्टंट साईड्स आर कॉन्ग्रुएंट. नीट लक्षात घ्या. पुढच्या जे दोन साईड्स आहेत साईड AB अँड साईड BC आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. वन पेअर कॉन्ग्रुएंट आहे, तसेच अनदर पेअर ऑफ साईड इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. आणि यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे, डायगोनल्स दोन आहेत, एक मोठा डायगोनल आणि छोटा डायगोनल आहे. मोठा डायगोनल हा लहान डायगोनलचा बायसेक्टर आहे. Large diagonal is the bisector of small diagonal. Properties of kite: two pairs of adjacent sides are congruent. दोन पेअर adjacent sides congruent असतात. Side AB is congruent to side BC. Side ED is congruent to side CD. And angles included by non-congruent sides are congruent. म्हणजेच नॉन कॉन्ग्रुएंट साईडने जे अँगल इन्क्लुडेड केले ते आर कॉन्ग्रुएंट आहे. म्हणजे अँगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल BCD. ओके. सॅम्पल एक्झाम्पल वी आर गिवन, वी हॅव टू सॉल्व इट. इन अ काईट ABCD या पतंगामध्ये राईट पेअर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साईड्स लिहायला सांगितलं. साईड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साईड BC आणि पुढचं साईड ED इज कॉन्ग्रुएंट टू साईड CD. साईड हा शब्द लिहायचा कारण आपल्याला साईड विचारले, साईड लिहायचं, सेगमेंट नाही लिहायचं. इथे सेगमेंट लिहिलं म्हणून ठीक आहे, हरकत नाही. वी कॅन राईट सेगमेंट ऑल्सो, बट बेटर वे, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग सेगमेंट वी कॅन राईट साईड AB अँड साईड CB. ॲक्च्युली असं लिहिण्यापेक्षा आपण असं लिहिलं तर आणखी चांगलं. पहा कसं, साईड AB इज कॉन्ग्रुएंट असं दाखवायचं टू साईड CB असं दाखवायचं. हे सगळ्यात चांगलं. ओके. याप्रमाणे दाखवा. देन राईट अ पेअर ऑफ अपोजिट अँगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट. कोणते अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत तर अँगल BAD अँड अँगल BCD दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. एक्सरसाइज दिला आहे. आय एम अ क्वाड्रिलेटर, मी क्वाड्रिलेटर आहे. माय बोथ पेअर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पॅरलल. माय प्रॉपर्टीज: opposite sides are congruent, opposite angles are congruent, diagonals are bisector of each other. Diagonals are bisector of each other. मग तो टाइप कोणता, दोन्ही साइड जर पॅरलल असेल इट इज अ पॅरलोग्राम. Second type is my all angles are right angles, it is a rectangle. My properties: opposite sides are congruent, diagonals are congruent. My all sides are equal in length, it is a rhombus. My properties are opposite sides are congruent, diagonals are perpendicular bisector of each other. इथं फरक येईल पहा. पहिल्या याच्यात काय आहे, डायगोनल्स आर, पहिल्यांदा काय आहे पॅरलल दिलेले आहे साईड म्हणजे पॅरलोग्राम आहे. पॅरलोग्राम म्हटलं डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पॅरलोग्राम आहे म्हटलं डायगोनल्स आर बायसेक्टर ऑफ इच अदर. कॉन्ग्रुएंट नाही, डायगोनल्स आर बायसेक्टर ऑफ इच अदर. दुसरं काय दिलं आहे, राईट अँगल्स दिलेलं आहे म्हणजे
रेक्टँगल आहे तो रेक्टँगलच्या डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट आणि इथं मात्र रोम्बस आहे रोम्बसच्या डायगोनल्स आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ इच अदर आणि पुढचं माय ऑल अँगल्स आर इक्वल अँड ऑल साइड्स आर इक्वल दॅट मीन्स इट इज अ स्पेशल टाईप आपण समभुज चौकोन म्हणतो माय प्रॉपर्टीज आर त्याच्या प्रॉपर्टीज काय डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ इच अदर कॉन्ग्रुएंट पण आहेत आणि परपेंडिक्युलर बायसेक्टर पण आहेत एकमेकांच्या ओके माय ओनली वन पेअर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पॅरलल माझी अपोजिट साईडची एकच पेअर पॅरलल आहे तर त्याला आपण काय म्हणतो ट्रॅपेझियम म्हणतो इट इज ट्रॅपेझियम म्हणजे नीट लक्ष द्या पहिल्या चौकटीत काय येईल पॅरलोग्राम येईल दुसऱ्या चौकटीत काय येईल रेक्टँगल याप्रमाणे ते कंप्लीट करायचं आहे आणि खाली बघा तुम्हाला लिंक दिलेली आहे त्या लिंकवरती जाऊन तुम्ही आणखी अभ्यास करू शकता ओके बाय